नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज फेब्रुआरी 27 तारीख मंगलवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसी। राज्य सरकार बड़ घोषणा छात्र छात्री मानक मिल 10,000 टंका और 9,000 टंका। अन्यपटे मिल स्मार्ट मैजिक कार्ड। यह सहित राज्य सरकार अनेक नुआ योजना आरंभ करिसेंती। तेबे देश विदेश राज्यर राजनैतिक खबर ठारू आरंभ करी पाणीपाग पर्यंत अनेक खबर रही। तेबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। नंबर 1 नवीकरण हेब कटक बारवाटी स्टेडियम। आज कटक बारवाटी स्टेडियम नवीकरण शिलान्यास कराजिबो। प्राय 600 कोटी टंकार बृहत एही निर्माण कामर आज शिलान्यास करिवे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। तेबे एही शिलान्यास आभास जरिया हेब, किंतु बारवाटी स्टेडियम परिसर रे प्राय 20,000 लोक मानकर समागम हेब। एथिपाई व्यापक आयोजन करा जायछि। तेबे बारवाटीर ऐतिह्य बहन करुथिबा क्लॉक टावर, हॉर्स गेट, क्लब हाउस कांथरे थिबा स्मृति पेंटिंग को संपूर्ण भाव में सुरक्षित रखी काम कराजिबो। तेणु 20 रु अधिक अंतर्जातीय मैच, 7टी आईपीएल मैच और 2टी टेस्ट मैच सफलतार सहित आयोजन करिथिबा कटक बारवाटी स्टेडियम पुणी थरे विश्वस्तरीय निजर चमक फेरी पाइबो। नंबर 2 छात्र छात्री को मिला नुआ और स्कॉलरशिप। छात्र छात्री को बड़ उपहार देइचंती राज्य सरकार। युक्त 3 और पीजी छात्र छात्री को मिला नुआ और स्कॉलरशिप। वर्ष को छात्री मानक 10,000 टंका और छात्र मानक 9,000 टंका लेखा स्कॉलरशिप प्रदान कराजिबो। गतकाली राज्यर 3 जिला को जाई छात्र छात्री मानक नुआ और स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट प्रदान करिसेंती 5टी अध्यक्ष VK पांड्यान। प्रथमे संबलपुर पर देवगढ़ और अनुगुल जिले में पिला मानक भेटी स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट प्रदान करा जाई। तेबे आसंता वर्षर छात्र छात्री माने अधिक स्कॉलरशिप पाई परिबे। जो छात्र छात्री माने जेते अधिक पॉइंट हासिल करिवे सेमाने सेते अधिक स्कॉलरशिप पाइबे। छात्र छात्री माने 15,000 टंका पर्यंत स्कॉलरशिप पाई परिबे। नंबर 3 छात्र छात्री को मिलिबो मैजिक कार्ड। राज्यर छात्र छात्री मानक मिलिबो नवीन ओडिशार मैजिक कार्ड। एही कार्ड माध्यम रे नानादी सुविधा सुजोग पाई परिबे छात्र छात्री। तेबे एही कार्ड पाई आसंता मार्च 5 तारिख रु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आरंभ हेबाकु थिबा बेले अगस्त 15 तारिख रे छात्र छात्री मानक एही कार्ड बंटन कराजिबो बोली सूचना मिलिछि। तेबे एही कार्ड द्वारा छात्र छात्री माने बस, ट्रेन, विमान रे रिहाती पाई परिबे। यह सहित फोन, डाटा रिचार्ज एवं वाईफाई व्यवहार करिपारिबे। ए लाइब्रेरी ठारू आरंभ करी ऑनलाइन पाठ्यक्रम, व्यक्तित्व विकास पाठ्यक्रम एवं कर्मशाला, कोचिंग सेंटर सबुआडे आपण माने एथिरे सुविधा पाई परिबे। नंबर 4 बरमुंडा बस स्टैंड रे निर्माण कराजिबो पुलिस आउटपोस्ट। बरमुंडार आंबेडकर बस टर्मिनाल रे पुलिस आउटपोस्ट कराजिबो। एठारे नियुक्ति पाइबे 98 जन पुलिस कर्मचारी। दैनिक 35 रु 40 हजार यात्री मानकर सुरक्षा और सुविधा को देखि मुख्यमंत्री एही निष्पत्ति नैचंती। 5टी अध्यक्षों क्षेत्र समीक्षा बेले ए संपर्क में होइथिला आलोचना। अवगत हेबा परे मुख्यमंत्री एने निष्पत्ति नैचंती। निकटरे उद्घाटित हेबाकु थिबा डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर बस टर्मिनाल रे एक पुलिस आउटपोस्ट प्रतिष्ठा करने मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक निष्पत्ति नैचंती। नंबर 5 आसंता काली ओडिशा आसिबे राष्ट्रपति। आसंता 28 तारिख अर्थात बुधवार दिन 2 दिनिया ओडिशा गस्तरे आसुचंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति गस्त पाई कमिशनरेट पुलिस पक्षरु कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। राजधानी रे सुरक्षा दायित्व रे रहिबे 30 प्लाटून फोर्स। यह सहित निरीक्षण दायित्व रे रहिबे 85 जन ऑफिसर, 3टी क्विक रेस्पॉन्स टीम। यह सहित निरीक्षण दायित्व रे रहिबे 85 जन ऑफिसर। नंबर 6 बौद्धरे गड़िब ट्रेन। बौद्धरे निर्माण करा जाउछि बड़ बड़ टनेल। बौद्धरु दशपला पर्यंत मोट 7टी टनेल निर्माण करा जाउछि। आडोणी गड़ ठारे निर्माण हेउछि सबुठारु बड़ टनेल। एहार लंबा 4 किलोमीटर रहिछि। सेपटे मार्दंग ठारे निर्माण हेउथिबा टनेल रे उभय पटु रहिछि बाट। तबे समस्त टनेल काम को ईस्ट कोस्ट रेलवे पक्षर निर्माण करा जाउछि। एहार समस्त फोटो एबे सोशल मीडिया रे शेयर करिछि ईस्ट कोस्ट रेलवे। आडोणी गड़ ठारे तयारी हेउथिबा टनेल रो लंबा 4 किलोमीटर। यह ओडिशार सबुठारु बड़ टनेल। नंबर 7 बालेश्वर लढ़िबाकू आग्रही अछंती खारबेल स्वाई। बालेश्वर निर्वाचन लढ़िबे खारबेल स्वाई। खोद बीजेपी नेता एपरी कहिसंती। से कहिसंती एथर सुजोग मिलिले बालेश्वर निर्वाचन लढ़िबे। गत थर शेष मुहूर्त रे कंधमालरू लढ़िबाकू सुजोग मिलिथिला।
ଯଦି 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭିନ୍ନ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏଥର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ସେ ଆଗ୍ରହୀ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସେ 6 ଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଏ ତାହେଲେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପରେ ଏବେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ପୁରୀରେ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପରେ ଏବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କେନ୍ଦ୍ର। ଏହା ସହିତ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ପୁରାତନ ରଘୁନନ୍ଦନ ପାଠାଗାରକୁ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି କାମ। ଏମାର ମଠ ନିକଟରେ ଏନେଇ ମାଟି ଖନନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ବେସମେଣ୍ଟ କରାଯିବା ପରେ ଏବେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 9 ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ଯୋଜନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 15ଟି ଜିଲ୍ଲାର 67ଟି ରୂପାନ୍ତରିତ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ। ଏହା ସହିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର 300 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ନୂଆ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ BMRC ହୃଦରୋଗ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଗୁଳରେ 6, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 5, ଦେବଗଡ଼ରେ 1, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ 2, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 8, ଭଦ୍ରକରେ 4, କଟକରେ 8, ଯାଜପୁରରେ 5, ନୟାଗଡ଼ରେ 3, ପୁରୀରେ 5, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 7, ବୌଦ୍ଧରେ 2, କୋରାପୁଟରେ 4, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 3, ଗଜପତିରେ 2ଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 10 ଅମୃତ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାର 21 ଷ୍ଟେସନ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଡ଼ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଓଡ଼ିଶାର 21ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଓ ନବୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ଏହାକୁ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଗତକାଲି 41,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରାୟ 2,000 ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉଦ୍ଘାଟନ ଏବଂ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ତେବେ ଏଥିରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ରୋଡ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ 6 କୋଟି 61 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 11 ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ। ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ କୃଷି ଭବନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତେବେ କୃଷିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଲିଣ୍ଡା ଗେଟ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହିତ 2017ରେ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଏବଂ କୃଷକଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 12 ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଏବଂ କୋହଲା ପାଗ। କୋହଲା ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପ୍ରବାହିତ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା କମିବାରୁ ଗରମରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି କୋହଲା ପାଗ ଏବଂ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ନମ୍ବର 13 ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ହେଉଛି ଭାଇରାଲ। ଚାଲିଛି ଏବେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ଏହାରି ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗତକାଲି ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲ ଘୁରି ବୁଲିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ତେବେ ବୋର୍ଡର ଶତ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ସଭାପତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେବା ନେଇ ବୋର୍ଡ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ କେହି ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ ହେବା ଖବର ଆସିଥିଲା। ନମ୍ବର 14 ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଅସମ୍ମାନ, 14ଟି ପ୍ରଶ୍ନରେ 10ଟି ତ୍ରୁଟି। ତେବେ CBSE ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତ 24 ତାରିଖରେ ଥିଲା CBSE ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାର ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟ। 11 ପୃଷ୍ଠାର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିଲା 14ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। 14ଟି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିଲା 10ଟି ବନାନଗତ ତ୍ରୁଟି। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଭୁଲ ଲେଖାଯାଇଛି, ସର୍ବାଙ୍ଗୀନକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ। 5 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠାରେ ଦରବାରକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଦରକାର। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆଖିରେକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଖିଲେ। ନମ୍ବର 15 ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି 30 ମହାବଳ ବାଘ। ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲରେ
30 ମହାବଳ ବାଘ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ବାଘ ଗଣନାରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେବଳ ଶିମିଳିପାଳରେ 24ଟି ମହାବଳ ବାଘ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି 1 ବର୍ଷରୁ କମ୍ 8ଟି ବାଘ ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ଶିମିଳିପାଳରେ ଅଛନ୍ତି। ବାଘ ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶିମିଳିପାଳକୁ ଛାଡ଼ିଲେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଗୋଟିଏ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଗୋଟିଏ, ହୀରାକୁଦରେ ଗୋଟିଏ ମହାବଳ ବାଘ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ମୋଟ 13ଟି ମେଲ୍ ଏବଂ 14ଟି ମାଇ ବାଘ ଥିବା ବନ ବିଭାଗ କହିଛି। ନମ୍ବର 16 ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦେଶରେ ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଶରେ ଆୟୋଜିତ ସର୍ବବୃହତ ବିଶ୍ୱ ବୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତ ଟେକ୍ସ 2024କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଟେକ୍ସ 2024 ସୋମବାର 26 ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଗୁରୁବାର 29 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀର ଭାରତ ମଣ୍ଡପରେ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 17 ଆରପାରିରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଜଲ ଗାୟକ। ଆରପାରିରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଜଲ ଗାୟକ ପଙ୍କଜ ଉଧାସ ସୋମବାର ଦିନ 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ପଙ୍କଜ ଉଧାସଙ୍କ ପରଲୋକକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଝିଅ ନାୟାବ ଉଧାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପଙ୍କଜଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ନମ୍ବର 18 ସିଂହର ନାମକରଣ କରି ଗଲା ଚାକିରି। ସିଂହୀକୁ ସୀତା ଏବଂ ସିଂହକୁ ଆକବର ନାମ ଦେଇ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ ତ୍ରିପୁରା PCCF। ସରକାର ପ୍ରବୀଣ ଲାଲ ଅଗ୍ରୱାଲ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି। ସିଂହ ଏବଂ ସିଂହୀର ଏଭଳି ନାମକରଣ ଧାର୍ମିକ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିବା କୋର୍ଟରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 19 ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ। ରାଜ୍ୟସଭାର 56 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ 41ଟି ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିନା ବିରୋଧୀରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ବିଜେପିର JP ନାଡ୍ଡା ମଧ୍ୟ ବିନା ବିରୋଧୀରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ 15ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ମତଦାନ କରାଯିବ। ଅବଶିଷ୍ଟ 15 ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ରହିଛି। ଏହି 3 ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ। ନମ୍ବର 20 ଏଣିକି 6 ବର୍ଷ ନହେଲେ ସ୍କୁଲ ମନା। ଏଣିକି ପିଲା 6 ବର୍ଷ ନ ପୂରିଲେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଉ ଆଡମିସନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ମାଗଣା ଜରୁରୀକାଳୀନ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ନିୟମ 2009 ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଡମିସନ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବୟସ 6 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ବର 21 ଦେଶରେ କମୁଛି ଗରିବ। ଦେଶରେ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତା ଖର୍ଚ୍ଚ ସର୍ବେକ୍ଷଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭାରତର ଦରିଦ୍ର ସ୍ତର 5% ତଳକୁ ଖସିଛି। ଉଭୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଅଧିକ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ନୀତି ଆୟୋଗରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମୁଣ୍ଡପିଛା ହାରାହାରି ଖର୍ଚ୍ଚ 3,773 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 6,459 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନମ୍ବର 22 ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍। ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବାଧକ ସାଜୁଛି ଅର୍ଥ, ତେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋଦି ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। PM ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ PM ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଥିରେ 18ଟି ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ବାଣିଜ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ ଆପଣ କରିପାରିବେ। PM ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କିନି ସୁଝି ନେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ବିନା କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଏହି ଋଣର 5% ସୁଧ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପରିଚୟପତ୍ର, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ, ଏହା ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଏବଂ ବୈଧ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ବର 23 ଏଣିକି ସପ୍ତାହକୁ 2 ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଛୁଟି।
ବ୍ୟାଙ୍କରେ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ସପ୍ତାହକୁ ମାତ୍ର 5 ଦିନ କାମ କରିବାକୁ ହେବ। ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ୟୁନିୟନ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମରେ ଏନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ 5 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ଛୁଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 24 ଭାରତର ବଡ଼ ବିଜୟ ସହିତ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କଲା ଭାରତ। ରାଞ୍ଚିରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଭାରତ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ 2023-25ରେ ଏକ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ରାଞ୍ଚି ଟେଷ୍ଟରେ ବିଜୟ ହେବା ପରେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଭାରତ। 2023-25 ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଏବେ ଭାରତ 5ମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 2ଟି ପରାଜୟ ସହିତ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି।